یہی سوال تھا نا کہ کیا زکوٰۃ جو ہے وہ سونے کا معیار رکھا جائے گا یا چاندی کا رکھا جائے گا؟ تو اس حوالے سے مولانا آپ کے لیے جواب دے رہے ہیں. جی مولانا فرمائیے. چاندی اور سونا ہی اگر آپ کے پاس ہے نا تو پھر تو نصاب نہیں بدلنا، نہ کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت ہے. چاندی 52.5 تولہ یا اس سے زائد ہو، سونا 7.5 تولے یا اس سے زائد ہو. اور اگر سونا چاندی نہیں، آپ کے پاس روپے ہیں، نوٹس ہیں، بانڈز وغیرہ، تو وہ پھر دیکھ. جی السلام علیکم. وہ مولانا جواب دے رہے ہیں آپ جواب دے رہا ہوں. جی سنیے، شروع سے دے دیں مولانا. کہ اگر آپ کے پاس چاندی ہے یا سونا ہے تو پھر نصاب ایک دوسرے سے تبدیل نہیں کرنا. چاندی 52.5 تولہ یا اس سے زیادہ ہو تو زکوٰۃ پڑے گی. سونا 7.5 تولے یا اس سے زائد ہوگا تو پھر زکوٰۃ عائد ہوگی. میں بتاتا ہوں، وہ اس کا آپ بازار سے ریٹ لگوائیں گی. جو خالص سونا اس کا، اس میں سے سنار سے پتہ کریں کہ جو اس میں ملاوٹ ہے نا وہ کاٹ دے، اس کی پالش وغیرہ بھی کاٹے. جو خالص سونا ہے وہ نکلے اگر 7.5 تولہ یا اس سے زائد، تو پھر بازار میں اس کا موجودہ ریٹ جو وہ لگوا کر اس کا 1/40 یہ دیں گے. 2.5% آپ؟ ہاں 2.5%. پیسے کے بارے میں صحیح بات یہ کہ سونا جو ہے نا 7.5 تولے جتنے کا وہ آتا نا اتنے پیسے جس کے پاس ہے نا وہ زکوٰۃ دے. جس کے پاس اس سے کم ہے، مثلا اگر سونا آج 5,000 کا آ رہا ہے، 25,000 سونا 25,000 کا، تو حساب لگائیں کہ 2 لاکھ بن گئے. ہاں 2 لاکھ ہی بن گئے. تو جس کے پاس اتنے نے وہ زکوٰۃ دے. دوسرے سب کو معافی ہے. 2.5% 5,000 بنے گا نا. جو 2.5%. مولانا نے بہت آسان طریقہ آپ کو بتایا کہ آپ کل رقم لکھ لیں اور اسے 40 پہ تقسیم کر لیں. وہ 2.5% ہی بنے گا، لیکن آسان طریقہ یہ ہے کہ 40 پہ تقسیم کریں، 5,000 آئے گا 2 لاکھ کا، یعنی 1 لاکھ روپے کا 2.5%. میں نے تو ایسے ہی میرا رانگ نمبر ملا تھا تو میں نے کہا چلو میں بات کر لیتی ہوں، پوچھنے کے لیے کہاں ملا ہے، مجھے تھوڑی سی انفارمیشن دینا. میں آپ کو بھی اور ہمارے جو بہن بھائی جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے میں بتاتا چلوں کہ یہ اسلامی تعلیمات کا پروگرام فتاوا آن لائن آپ کی خدمت میں ہر اتوار پیش کیا جاتا ہے. آپ لائیو ہمیں کال کر سکتے ہیں 080011777 عصر تا مغرب. اور رمضان المبارک کے اندر یہ پروگرام ہر روز ہوا کرے گا. آپ اس سلسلہ میں دینی رہنمائی ہم سے لے سکتے ہیں. یہ گلیکسی کیبل ہے، اس پہ براہ راست اس وقت آ رہا ہے، لائیو آتا ہے. اللہ خیر کرے. چلیں بہت شکریہ. بارک اللہ. وعلیکم السلام. یہ وضو کے متعلق آپ فرما رہے تھے اس دور میں آپ سمجھ لیں کہ یہ نوٹس وغیرہ جو ہے نا یہ پیسہ اس کے لیے نصاب سونا ہی ہے. چاندی جو ہے نا 52.5 تولے، اس سے کیا امیر بننا، ایک مہینے کا خرچہ بھی نہیں. اس میں تھوڑا سا تضاد جو ہے وہ حکومتوں نے پیدا کیا ہوا ہے کہ اب آپ کی حکومت تو 15-20 ہزار روپے بھی اگر کسی بندے کے بینک کے اندر جمع ہے اس کو صاحب نصاب سمجھ کے اس کی زکوٰۃ کاٹتی ہے، حالانکہ وہ پورے شہر سے بیچارہ شہر زکوٰۃ اکٹھی کرتا ہو. 12-13 ہزار یا 15 ہزار روپے میں اس دور کے اندر 2 بچے کیسے پالے جا سکتے ہیں؟ ہمارے یہ جیولرز وغیرہ ان سے پوچھ رہے تھے کہ 7.5 تولے کا اس وقت کیا ریٹ ہے. جو رقم نا وہ نصاب ہے، اس سے کم پر کوئی زکوٰۃ نہیں، زیادہ جو ہوگا اس پر زکوٰۃ دے. حکومت کیوں یہ چاندی کو کنسیڈر کرتی ہے؟ بس یہ کوئی اس کی نت نہیں ہے. خود فقہا جنہوں نے لکھی باتیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس دلیل تو کوئی نہیں، ہم اس لیے کہ چلو مسکینوں کا بلا ہے تھوڑے پر زکوٰۃ لگا دو. اس دور میں چلو یہ مناسب بات تھی. اب سوچنا چاہیے کہ 52.5 تولے چاندی سے سال کسی کا گزرتا ہے، 1 مہینہ نہیں گزر سکتا. اس لیے اب نصاب نہیں یہ ہونا چاہیے، سونا جو ہے یہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا مولانا آپ نے کیا فرمایا کہ اگر کوئی بندے نے کسی سے قرض لیا ہے اور وہ دے نہیں رہا تو جس کے بارے میں میاں طاہر صاحب جانتا نا بندہ کہ یہ مرا ہوا ہے، اس نے نہیں دینا اور بالکل دینے کے لیے اس کو اگر زکوٰۃ میں کنسیڈر کرے نا تو یہ اللہ تعالیٰ سے دھوکہ ہے، فریب ہے. یہ زکوٰۃ وغیرہ کوئی نہیں ادا ہوگی. پہلی جو بات ہوئی وہ ہے کہ وہ دینا چاہتا ہے غریب، مگر اس کے پلے نہیں. جانتا آدمی کی نیت نیک ہے، دینا چاہتا ہے نہیں پیسے. اس کو اگر سمجھ لینا کہ میں نے زکوٰۃ میں جو دینا کر رہا وہی شمار کر لیا، آپ مرے ہوئے کو شمار کرنا جیسے چلاکی لے لیتے ہیں. جی پہلے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر بات یہ ہے جی جی کہ میں ضلع کچہری سے بول رہا ہوں، ممتاز احمد بٹی.
जी भाई फरमाइए। भट्टी साहब फरमाएं जो कुछ। इधर हमारी मस्जिद है, हाँ हाँ, उधर 5 वक्त की नमाज नहीं होती, पंजगाना नमाज नहीं पढ़ी जाती। 2-3 नमाजें होती हैं शायद। 2-3 नमाजें होती हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन उधर जुमे की जमात बड़ी धूमधाम से होती है। ये कबूल है, हो जाएगी या नहीं? कचहरी खुली होती है ना जुमे को, इसलिए जी। मैंने भी कई दफा वहाँ फजर की नमाज पढ़ता रहा हूँ। फजर की पढ़ते थे जब हम सैर करने के लिए जाया करते थे। नहीं, फजर को तो सर ताला ही होता उधर। नहीं, कौन सी मस्जिद जो जिला काउंसिल की पल्ली तरफ है? नहीं, कचहरी के अंदर वाली है ये। अंदर, हाँ अंदर भी एक मस्जिद रखी है, बड़ी कंटीन। मैं समझ गया उसके सामने है, तो काफी बड़ी मस्जिद। अंदर की मस्जिद की आप बात कर। ठीक है। आपकी राय में क्या है? अभी जवाब देते हैं मौलाना। ठीक है मौलाना। मैं आपका सवाल जरा दोबारा क्लियर कर दूं। आप एक ऐसी मस्जिद के मुतालिक सवाल कर रहे हैं जहां जमात पंजगाना तो नहीं होती, लेकिन 1-2 नमाजें होती हैं, लेकिन जुमा बड़े एहतमाम से होता है। और आपका सवाल यह है कि क्या ऐसी मस्जिद के अंदर जुमा की अदायगी दुरुस्त है? चले ठीक है। ये भट्टी साहब, जुमा की अदायगी के लिए ये कोई शर्त नहीं कि उसमें 5 वक्त की नमाज हो। अगर 1 वक्त की भी ना हो, मगर कोई ऐसी मस्जिद बनी हुई है कि जुमा के लिए लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, इज्तिमा हो जाता, तो जुमा दुरुस्त है। जुमा के लिए ये नहीं देखा। लाइट चली गई है, ये फिर दोबारा सवाल मैं करूंगा, आप जवाब दें। आप कर लें फिर कर लें। अच्छा, इसका मतलब जुमा हो जाता है? जुमा हो जाता है। बड़ी मेहरबानी। वो तो आप ऐसा समझिए कि जैसे बाज औकात कोई बहुत बड़े आलमी दीन आते हैं, बोड़ा वाली ग्राउंड और धोबी घाट में हमें इकट्ठा करके जुमा पढ़ा के चले जाते हैं, जबकि धोबी घाट और बोड़ा वाली ग्राउंड में कोई और नमाज भी नहीं होती। ठीक। नमाज का होना कोई नहीं बात होगी। ठीक है, मेहरबानी। चलें, बहुत लोग इकट्ठे। चलिए, ज़कात के मुतालिक मौलाना थोड़ी सी वजाहत हम आपसे ये चाहेंगे कि आपने फरमाया कि अगर दूसरा फरीक यानी मदयून जिसने पैसे देने हैं वो सिद्ध के दिल से इरादा करता है कि मैं वापस कर दूं, इसके लिए मस्जिद होना भी जरूरी नहीं जुमा के लिए। आपने जो बोर्डों की मिसाल दी, कोई मस्जिद भी ना हो, ग्राउंड में इकट्ठे हो जाए, वहाँ एहतमाम हो जाए। वहाँ तो इसलिए होता है कि पहला जुमा जो मदीना शरीफ में पढ़ा गया और हजरत असद ने जुरारा ने पढ़ाया, पहले कॉल 40 बंदे थे उसमें। वो जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वादी में वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। दोबारा बोल रहा हूँ जी, मुमताज भट्टी कचहरी से। बिजली आ गई दरअसल। कोई बात नहीं, कोई बात। भट्टी साहब पूछे ना, जो मौलाना ने बता दिया कि भाई जो इस्लाम में पहला जुमा हुआ था ना बनी सालम के महल्ले में, जो आप जुमे की बात नहीं, वो जुमा तो हुजूर ने पढ़ाया ना। ये आज जो आपके मदीना तशरीफ लाने से पहले ही आपने हुक्म भेज दिया कि मैं मक्का में तो कायम नहीं कर सकता, ठीक है, मगर आप लोग शुरू करें। तो हजरत असद इब्ने जुरारा इन्होंने फिर वादी में ले जाकर वहाँ खुले मैदान में पहला जुमा पढ़ाया। उसमें वहाँ नमाज पढ़ाई गई मैदान खुले में। इसीलिए हजरत काब बिन मालिक जो 3 आदमियों में जिनका बाइकाट हुआ था सूरत तौबा में वो नाबीने हो गए थे, उनका बच्चा फिर उनका हाथ पकड़ कर चलता था। वो कहते हैं जब भी अजान होती थी ना जुमा की, तो मेरे वालिद उससे दुआ करते थे कि अल्लाह असद इब्ने जुरारा पर रहम करे। तो मैंने कहा अब्बा जी आप उनका बेटा यही पहला शख्स है जिसने पहला जुमा हमें वाज़ नबी ने पढ़ाया। बाहर खुले मैदान में गए और वहाँ हम लोग इकट्ठे हुए। इसलिए सारा कुछ दीन इस्लाम का हमें पढ़ते सुनते रहना चाहिए। हमारा ईमान भी ताज़ा हो, अल्लाह के रसूल के ज़माने से ताल्लुक़ भी रहा कि ये दीन जब शुरू हुआ था किस तरह हुआ था और किस तरह हम तक पहुँचा। तो हज़रत असद इब्ने जुरारा बहुत चोटी के आदमी थे, इन्होंने वो जुमा पढ़ाया और मैदान में जाकर। और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा आमद के बाद सबसे वो तो आप कुबा में ठहरे ना, फिर कुबा से जिस दिन चले वो जुमा का दिन था। जुमा का दिन था तो दोपहर का वक्त फिर रास्ते में आ गया। तो वहाँ महल्ला बनी सालम में जहाँ मस्जिद और जुमा बनी हुई है, वहाँ आपने पहला जुमा पढ़ाया और पहला खुतबा दिया। वो नबी अलैहिस्सलाम का पहला जुमा था। मौलाना जिस मस्जिद का जिक्र फरमा रहे हैं, ये मस्जिद नबवी और मस्जिद कुबा के दरमियान के अंदर एक छोटी सी मस्जिद है जिसका आज भी नाम जो है वो मस्जिद जुमा इसी बिना पर है। महल्ला बनी सालम एक कबीला था जो वहाँ आबाद था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ आवरी से पहले रास्ते के अंदर जब जुमे का वक्त हो गया तो वहाँ जुमा का खुतबा दिया था और आज उस मस्जिद का नाम मस्जिद जुमा ही है।